नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम जिक्र करेंगे डबवाली के दो ऐसे भाइयों का। चूंकि ये हेयर कटिंग को लेकर दोनों भाई इतने फेमस हैं कि इनकी दीवानगी बॉलीवुड तक भी पहुंच गई है। कटिंग हर कोई करवाता है, हेयर कटिंग, मगर आपके सिर के ऊपर अगर कुछ इस तरीके की कलाकृति और कलाकारी की जाए कि देखने वाला यकीनन आपको नहीं बल्कि आपके सर को ही देखता रहे और आपको रोक रोक कर पूछे कि ये हुनर आपने कहाँ से लिया, ये कटिंग आपने कहाँ से करवाई। ऐसा ही कुछ डबवाली की छोटी सी मंडी में फेमस हुए दो पंजाब के उन सिद्धू भाइयों का कमाल है, जिनकी आज चर्चा देश और विदेश में हो रही है। ये राजविंदर और गुरविंदर दो ऐसे भाई हैं जो श्री मुक्तसर साहिब के लंबी गांव के रहने वाले हैं और डबवाली के सीमावर्ती मंडी किल्यावाली में इनकी एक छोटी सी दुकान है जहां पर ये कटिंग का काम करते हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल के साथ इनका जो हेयर कटिंग का पूरा काम है और इनके दीवाने ना सिर्फ डबवाली में, पंजाब में, दूर दराज के इलाकों में बल्कि बॉलीवुड के कई मशहूर अदाकार भी इनके दीवाने हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो दो भाई हैं, गुरविंदर और राजविंदर। यहाँ पर कई विदेशी भी उनसे हेयर कट करवाने आते हैं, कई अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उनकी तस्वीर अपने सिर पर हेयर कट कर बनवाते हैं, जहाँ पर औसतन एक कलाकृति बनवाने के 2 से 5 हज़ार रुपये तक ये दोनों भाई लेते हैं। उनका कहना है कि उनके पास कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं होते, मगर वो उनका निःशुल्क ही उनका शौक पूरा कर देते हैं। आपको बता दें कि दोनों भाई पंजाब के रहने वाले हैं, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, कम पढ़े लिखे होते हुए भी कलाकारी के दम पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। अब दोनों भाइयों का सपना है कि वो किसी बड़े शहर में जाकर अपनी कला को निखारें और लोगों को इस बारे में और भी वो अपनी तरफ खींचें। राजविंदर और गुरविंदर सिंह का कहना है कि तरह तरह के उनके पास ग्राहक आते हैं। युवा प्रेमी अक्सर सिर पर ताजमहल बनवाते हैं। पंजाब के नौजवान अपनी पसंदीदा फिल्मों, कलाकारों, पंजाबी गायकों की तस्वीरें अपने सिर पर बनवाते हैं और क्रिकेट मैच जब होते हैं तब युवा अपनी पसंदीदा क्रिकेटरों की तस्वीरें भी अपने सिरों के ऊपर बनवाते हैं। छोटे बच्चे आज भी पसंदीदा कार्टून की तस्वीरें बनवाते हैं। उन्होंने बताया है कि एक हेयर ड्रेसर है और कला के जरिए सिर पर अलग अलग तरह के चित्र बनाने का वो कार्य करते हैं। तो हेयर सैलून पर आए युवा भी उनके खासे दीवाने हैं और अब उनकी जो पहुंच है वो बॉलीवुड, पंजाबी कलाकारों, क्रिकेटर हस्तियों के तक पहुंच गई है। और हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप शौकीन हैं सर के ऊपर अपने किसी भी चाहते क्रिकेटर, किसी अदाकार की, किसी फिल्मी एक्टर की तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप इस दोनों भाइयों के पास पहुंचकर कुछ ही मिनटों में अपने सर के ऊपर इस तरीके की जो कलाकृति है वो बनवा सकते हैं। यानी कि सर के ऊपर भी अब टैटू है, वो ये दोनों जो भाई हैं दोनों बाल की कटिंग करके ही तैयार करते हैं। कुछ समय लगता है और दोनों भाई जो अपने गांव में हैं वो ट्रक ड्राइवरों के नाम से मशहूर हैं। इससे पहले दोनों भाई इकट्ठे कबड्डी खेलने का जो उन्हें शौक था, मगर छोटे भाई के कबड्डी खेलते वक्त जब चोट लगी तब इन्होंने वहां से मूव करते हुए अपना खुद का एक ऐसा हुनर अख्तियार किया कि आज इनकी जो चमक दमक है वो बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। अब इनका सपना मुंबई में पहुंचकर वहां पर भी अपनी कला को खेलना है। क्या दोनों भाइयों की फेमस होने की कहानी है, इन दोनों भाइयों का क्या सपना है, किस तरीके से एक छोटे से परिवार से खड़े हुए दोनों भाई, क्योंकि इनकी पूरी जो परिवार है वो ट्रक चलाने का काम करते हैं। यानी कि ट्रक ड्राइवरों से ये मशहूर पूरा परिवार है। मगर इन दो भाई जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इन्होंने कटिंग करने के साथ साथ सर के ऊपर कुछ इस तरीके के टैटू बनाने की शुरुआत की है जो कोई करना तो दूर सोच भी नहीं सकता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में भी इनको स्पेस मिला है और हम आपको लगातार इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लोग बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिल चुके हैं। इनकी दूर तक इनकी पहुंच और जो फेमस होने का जो इनका हुनर है वो लोगों को खासा पसंद आया है।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ ਦਾ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਟੈਟੂ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੀਏ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਟੈਟੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ, USA, ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਪੂਰਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਰੌਕ ਡੈਨ ਬਲਜੇਰੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਗੈਰਾ, ਟੂਪਾਕ, ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ USA ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਸ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਸਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲਸ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ? ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਪ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ ਦਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਪ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ BMS ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਔਰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਮਲਾਈਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ हैं जी बॉलीवुड एक्टर में। ठीक है।
ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਭ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਟੈਟੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਟੈਟੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਟੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੇਅਰ ਟੈਟੂ ਆ ਉਹ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਓ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ।